എനിക്ക് ചിലർക്കൊക്കെ സാക്ഷിയുടെ സമയം തരാമെന്ന് ഞാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ അത് നെക്സ്റ്റ് ശുശ്രൂഷയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ അതിനെ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്, നമ്മളൊരു 3/4 മണിക്കൂർ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നമ്മുടെ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ തിരുമേശയിലേക്ക് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മളെ നടത്തുന്ന പോലെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും. ഹല്ലേലൂയ. ചേർಲಿ കൂത്തുകൊള്ളി, ചേർಲಿ കൂത്തുകൊള്ളി. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚೇರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കരങ്ങളെ തട്ടി നമ്മുടെ ദൈവദാസനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കന്നഡത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചോളല്ലേ, പിന്നെ ഞാൻ മാറിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഒരു 11:45 വരെ നമുക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കാം. ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് 30 നിമിഷം ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഭാഷ നടത്തുന്നുണ്ടാകുന്ന അനുഗ്രഹം വേറെ ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲೊಂದು ಸೇರಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. അവസാനങ്ങളിൽ സഭാ ശുശ്രൂഷ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഞായറാഴ്ചകളിൽ നിങ്ങളെ വന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് കഴിയാത്തത്. ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನ ಕೊನೆಯ ವಾರದವರೆಗೆ ನನಗೆ ಸಭಾಪಾಲನೆಯ ಸೇವೆ ಇದ್ದದರಿಂದ ನನಗೆ ಭಾನುವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ ദേവദാസൻ കുടുംബം, ഇവിടെയുള്ള ശുശ്രൂഷ വൃന്ദം, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, യൗവനക്കാർ, മാതാപിതാക്കൾ, അതിഥികളായും പുതുതായും സംബന്ധിക്കുന്നവർ, ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಸೇವಕರು, ಕುಟುಂಬ, ಕರ್ತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಮುಂಜಾನೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. ഞങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിച്ച കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನ ನಾವು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ഞങ്ങൾ യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാറിൽ 2 ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ എലി കയറി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ವಾಹನವನ್ನ 2 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇಲಿ ನುಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬಂದು ಹಾಸನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನೆನಪಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ആ ഹാസനിലേക്ക് വരണമെന്നുള്ള ഓർമ്മ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, എങ്കിലും പ്രയാസമൊന്നുമില്ലാതെ സുരക്ഷിതമായി വരാൻ ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಹಾಸನ ಬಂದು ಸೇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ സഭയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പാനിടയായതിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയിക്കുക. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಸಭೆಯೊಳಗಡೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ദേവദാസൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കണ്ട നാൾ മുതൽ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും ഒക്കെ ദൈവ അവസരം ഒരുക്കിയത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. ದೇವರ ಸೇವಕರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಭೇಟಿಯಾದ ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಇದುವರೆಗೂ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ. ആദ്യം പാസ്റ്റർ പരിചയപ്പെടുന്നത് തുംകൂരിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് മീറ്റിംഗിലാണ് ಪಾಸ್ಟರ್ ಲವಕುಮಾರನೇ ನಾನು ಪರಿಚಯಪಡಿಸಿದೆ. ನಾನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಲವಕುಮಾರನ್ನು ಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ನಾವು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് അരിപ്പാരം പ്രിയ ദൈവദാസൻ
ദൈവദാസി അന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അവരെയൊക്കെ കാണാനും അവരോട് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാനും ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನೊಕ್ಕ ದೇವ ಅವಸರ ತನ್ನದ ಅವತ್ತಿನ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ದೇವರ ಸೇವಕರಿಗೂ ಸೇವಕರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೂ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. പല മേഖലകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ അധ്വാനിപ്പാൻ കർത്താവിൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ദൈവാവസരം തന്നതിന് സ്തോത്രം. ಸೇವೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ದೇವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟದನ್ನ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. പരിമിതമായ സമയമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളിൽ ഞങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. ಸಮಯ ಬಹಳ ಪರಿಮಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಿಚಯಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯದ ಸೇವೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ദേവദാസൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എൻ്റെ പേര് മാത്യു CS, മിസ്സസ് അനി മാത്യു. എനിക്ക് രണ്ട് ആൺമക്കളെ ദൈവം നൽകി. മൂത്തയാൾ വിവാഹിതനാണ്. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ പല ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಶ್ರೂಷಿಕೆಯಾಯಿತು. ಸೇವಕರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ TS ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆನಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್. ನಮಗೆ ದೇವರು 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಮಗನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. കർത്താവിനെ അറിയാത്ത, കർത്താവിനെ വേണ്ടുപോലെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത്. ಕರ್ತನನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದೊಳಗಡೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು. കാർഷിക മേഖലയിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ മൂത്ത മകനായിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത്. ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃಷಿಕರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವನು. അവർക്ക് കൃഷി ഒഴിച്ച് വേറെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയമില്ല. ಅವರಿಗೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೃಷಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. എൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മ, എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെ നോക്കി കൈ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯು ಕರ್ತನನ್ನು ನಂಬಿದ ಕಾಲದಿಂದ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅವರು ಆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പ്രാർത്ഥന, ಅನೇಕ ದಶಕಗಳು ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെ ദൈവവേലയാണ്. ಹಾಗೆ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರ ಸೇವೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം രക്ഷയിലേക്ക് വരാനിടയായി. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ മരിച്ചുപോയെന്ന് വന്നേക്കാം. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ತೀರಿ ಹೋಗಬಹುದು. പ്രാർത്ഥന മരിക്കുകയില്ല. ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತೀರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. നാളുകളായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് ഒരു മറുപടിയും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ചിന്ത ഭാരത്തോടെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആരംഭത്തിലെ ഞാൻ പറയട്ടെ, പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತುಕೊಂಡಿರೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನೊಂದು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮರೆತು ಹೋಗದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ದೇವರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. അഭിനയ കലയിലായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടം. ഞാൻ അതിൽ തൽപരനായി മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന സമയമായിരുന്നു. ഡ്രാമ, ಅಭಿನಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಟಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಕಾಲ ನನಗಿತ್ತು. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആഴമായ സന്ദർശനം ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸಂಧಿಸುವಿಕೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಾಗ അനേകരെ പലപ്പോഴും ചിരിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ಅನೇಕರನ್ನು ಕೂಡ ನಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅವರನ್ನ ನಗುಗೆ ನಡೆಸುವ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. എന്നാൽ പലതിലും ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി അസ്വസ്ഥനായി. ಆದ್ರೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ದುಃಖ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ഒരു സുവിശേഷകനാകാൻ ഞാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ಒಂದು ಸುವಾರ್ತಿಕನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಷ್ಟನಿರಲಿಲ್ಲ. ഒരു വിശ്വാസിയായിരിക്കാൻ ഞാൻ ദൈവസന്നിധി സമർപ്പിച്ചു. ನಾನೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. കർത്താവ് നിരന്തരം സംസാരിക്കുന്ന നിമിത്തം, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാനിടയായി. ದೇವರ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೆ. അത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇനി ಅಭಿನಯವಿല്ലാത്തൊരു ಕ್ರಿಸ್ತ್ಯ ജീവിതം നയിക്കാൻ എനിക്ക് ಕೃಪ ತರಣಮೇ ಎಂದು ഞാൻ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಟನೆಗಳಿಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಭಿನಯವಿല്ലാത്തൊരു ಕ್ರಿಸ್ತ್ಯ ജീവിതം, ನಟನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತವ ಜೀವಿತ.
പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കാൻ പോയി. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ಯವೇದ ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಹೋದೆನು. സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിൽ വർഷങ്ങളായി ആയിരിക്കുന്നു. ಸ್ವಾರ್ಥಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ತಲ್ಲೀನನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 33 വർഷത്തിലധികമായി കർത്താവിന്റെ വേലയുടെ മുഖത്താണ്. കഴിഞ്ഞ 33 വർഷത്തിൽ പരമായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ നിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം, അഭിനയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മളാണ് മുമ്പിൽ. ನನಗೆ ಈ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ, ನಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದಾಳಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ദൈവം ഒരിക്കലും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ പരമാർത്ഥതയോടെ അവനെ സ്നേഹിക്കണം. ದೇವರು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವುದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ഭവനത്തിന്റെ അകത്താകട്ടെ പുറത്താകട്ടെ, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ സഭയിലാകട്ടെ, നാം ദൈവത്തെ പരಮಾರ್ಥതയോടെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായി. ನಾವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಾಗಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿರುವಾಗಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಆಗಿರುವಾಗಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾರ್ಥವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. അതിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് തിരിയാം. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳೋರಾಗಿರೋಣ. എബ്രായ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരാം. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ತರುವರಾಗಿರೋಣ. 4-ാം അധ്യായം ಅದರ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಇರುವಂತ ಭಾಗವನ್ನು ಓದೋರಾಗಿರೋಣ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬಹುದೆಂಬ ವಾಗ್ದಾನವು ಇನ್ನೂ ಇರುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾವನಾದರೂ ಆ ವಾಗ್ದಾನದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ತಪ್ಪುವನಾದನೋ ಎಂದು ನಾವು ಭಯಪಡೋಣ. ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವು ಸಾರೋಣವಾದಂತೆಯೇ ನಮಗೂ ಸಾರೋಣವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದವರು ನಂಬದೆ ಹೋದ ಕಾರಣ ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಕೆಲಸಗಳು ಲೋಕಾದಿಯಿಂದ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿ ಆತನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು. ಆತನು ನನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಕೋಪಗೊಂಡು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನಷ್ಟೇ. ನಂಬಿರುವ ನಾವಾದರೂ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിപ്പാനുള്ള വാഗ്ദത്തം നമുക്കുണ്ട്. ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೊಳಗಡೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ആ സദ്വർത്തമാനം കേട്ടവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. ಆ ಶುಭ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ. എബ്രായ വിശ്വാസികളോട് ദൈവവചനം പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക. ಇಬ್ರಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. കേട്ട വചനം വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കായിക കൊണ്ട് ಕೇಳಿದಂತ ಆ ವರ್ತಮಾನವು ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸದೇ ಇದ್ದದರಿಂದ കേട്ട വചനം അവർക്ക് ഉപകാരമായി വന്നില്ല. ಕೇಳಿದ ವಚನವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. വിശ്വസിച്ചവരായ നാമല്ലോ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವವರಾದ ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕಿರುವವರು. ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വസ്ഥത പ്രാപിക്കാനാണ്. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿರುವುದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാകാനല്ല. ഒരുവൻ നമുക്കായി കാൽവറിയിൽ തകർക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ അസ്വസ്ഥതയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയാൽ ಸ್ವಸ್ಥത ಪ್ರಾಪಿಪಾನಾണ്. ಆಮೆನ್. ನಾವು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಲ್ಲ. 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೇಡುಗಳನ್ನ, ದೋಷಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆತನು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനമായി ವಿಶ್ವಸಿക്കാനിടയാണ്. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ദൈവത്തിന്റെ വചനമായി നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശക്തിയായിട്ട് നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കാനിടയായി. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೇವರ ಶಬ್ದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಜೀವವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ഇത് എബ്രായ വിശ്വാസികൾക്ക് എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമാണ് നമുക്കറിയാം. ಇದು ಇಬ್ರಿಯ ಸಭೆಗೆ ಬರೆದಂತ, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು.
എബ്രായ വിശ്വാസികളിൽ അധികവും യഹൂദന്മാരിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നവരാണ്. ಇಬ್ರಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಅವರು ಯಹೂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದವರಾಗಿದ್ದರು. മറ്റ് പലയിടങ്ങളിലും പല പല വിഭാഗങ്ങളിലും വിശ്വാസത്തിൽ വന്നവരുണ്ട്. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಪಂಗಡಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಕೂಡ ಇದ್ರು. യഹൂദനാണ് എങ്കിൽ അവന് റോമ പൗരത്വത്തോട് സമാന പദവികളുള്ളവനാണ്. ಅವನು ಯಹೂದನಾണെങ്കിലും ಅವನು ಯಹೂದ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವನಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪೌರತ್ವದ ಅದೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಗಳು ಉಳ್ಳವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ധാരാളം വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕರ್ತನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. യഹൂദന് ದೇವಾಲಯങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಆಲಯ ಇತ್ತು, പുരോഹിതനുണ്ട്, ಅವರಿಗೆ ಯಾಜಕರುಗಳಿದ್ದರು, അവർക്ക് നല്ലൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪಾರಂಪರ್ಯ ಇತ್ತು, അവരെ വഴി നടത്തിയ മോശയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് പറയാനുണ്ട്, ಅವರನ್ನು ದಾರಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಅವರ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಮೋಶೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತು, അവരുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്, ಅವರ ತಂದೆಯಾದಂತ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ഇങ്ങനെ അവർ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ಹೀಗೆ ಅವರು ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರು ಹೊರಟಾಗ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ധാരാളം വെല്ലുവിളികളിലൂടെ കടന്നു. ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೇ ಇದ್ದಂತ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಅನೇಕವಾದ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. അവർ ഒറ്റപ്പെട്ടു. ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಬಿಟ್ರು. വന്നു ചേരേണ്ട പല നന്മകളും തടയപ്പെട്ടു. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಅನೇಕ ಒಳಿತುಗಳು ಅವರಿಗೆ ತಡೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. അവർക്കുണ്ടായ സൊസൈറ്റിയിലുണ്ടായ സ്റ്റാറ്റസ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ಸಮಾಜದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿದ್ದಂತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಅವರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗೋಯ್ತು. ഇങ്ങനെ പല നിലയിൽ അവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ರು. ഒരു ദിവസമല്ല, ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲ, ഒരു വർഷമല്ല, ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, വർഷങ്ങളായി ഇത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവര് ഒന്ന് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി. ಹಾಗೆ ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ಹಾಗೆ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ರು. വിട്ടു പോകുന്നതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി. ಅವರು ಯಾವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರು ಈಗ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. എന്നാൽ അവരെ ഉറപ്പിക്കാൻ ആത്മനിയോഗിതമായി എഴുതപ്പെട്ട ലേഖനമാണ്. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋಗದೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಆತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆಮೇಲೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಂಬುದು. അവിടെ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന മഹാപുരോഹിതനും രക്ഷിതാവുമായ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ, ನೀವು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವವರಾಗಿರುವಂತ ಆ ಮಹಾಯಾಜಕನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾಜಕನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. നമ്മൾ പുറമേ നോക്കുന്നത് പോലെ അല്ല, നമ്മൾ ഒരാളെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ನಾವು ಹೊರಾಂಗಣವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡುವಂತ ರೀತಿ ಎಂಬುದು. ഇന്നലെ ഒരാൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു, പാസ്റ്റർ ക്രിസ്തുദാസ് ആണോ? ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಪಾಸ್ಟರ್ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತದಾಸರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ക്രിസ്തുദാസനാണ്, പക്ഷെ പേര് TS മാത്യു എന്നാണ്. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಾಸನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ TS ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ബാംഗ്ലൂരിൽ പാസ്റ്റർ ക്രിസ്തുദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദേവദാസനുണ്ട്. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತದಾಸ ಎನ್ನ ಹೆಸರಿರುವಂತ ಒಂದು ಸೇವಕರಿದ್ದಾರೆ. അദ്ദേഹത്തിന് താടിയുണ്ട്, അദ്ദേഹം ഏകദേശം ഒക്കെ എന്നെ പോലെയാണെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. ಅವರಿಗೆ ಗಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನನ್ನ ತರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ക്രിസ്തുദാസ് അല്ല, ഞാൻ TS മാത്യു. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತದಾಸ ಹೆಸರು ಉಳ್ಳವರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಸರು TS ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, സോറി, അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയത്. ಆಗ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ನನಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. Praise the Lord. ಆಮೇನ್. ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല, ആളോട് അടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകും. ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಭಾವಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೇನ್. Praise the Lord. ಆಮೇನ್. നിങ്ങൾ യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം. ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. അവൻ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി സ്വർഗത്തിലെ സകല മഹിമകളും വിട്ട് താണലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ശ്രേഷ്ഠ
ಮಹಾಪುರೋಹಿತನ ಅವನು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪರಲೋಕದ ಸಕಲ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿದು ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. മാനവജാതിയെ രക്ഷിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ, ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെ രക്തത്തിന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ, എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്നവനാണ് യേശു. ಮಾನವ ಕುಲದ ಪಾಪವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೋರಿಗಳ ಹೋತಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಪಗಳು ತೊಳೆಯಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂಬವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮೋಶೆಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾಜಕನಿಗಿಂತಲೂ ಆತನು ಉನ್ನತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ದೂತರಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഉന്നത പദവിയിലിരുന്ന അവൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും സ്നേഹിച്ച് താണലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് അനുഭവിച്ചറിയുന്നവർക്കാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ಇಷ್ಟೊಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಪದವಿಯನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತ ಆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ആകയാൽ എബ്രായ വിശ്വാസികളോട്, വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന് പുറകോട്ട് നോക്കുന്ന ദൈവവൈതലോട് ദൈവവചനം പറയുന്നു, നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിപ്പാനാണ്. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಳೆಯದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದದರನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇಬ್ರಾಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಆಮೇಲೆ ಆಚಾರಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಿರುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹಗಲು ಕಾಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ಕರೆದಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൻ ചിലപ്പോൾ വഴക്ക് പറയുന്നത്, ശാസിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഇവിടെ നശിച്ചു പോകാതെ നമ്മുടെ നിത്യത യാത്രയിൽ വഴിയിൽ വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವಜನರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗದರಿಸುವುದು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವಾಗ, ಅದು ನೀವು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗದೆ, ಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಳಿದು ಹೋಗದೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಸೇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸೇವಕರು ಆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ഇവിടെ രോഗസൗഖ്യം കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല, ಇಲ್ಲಿ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎಂಬುದು. ഒരു ഭവനം കിട്ടുന്നതല്ല സ്വസ്ഥത, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಸಿಗುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎಂಬುದು. ജോലി കിട്ടുന്നതല്ല, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವುದಲ್ಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎಂಬುದು. കുടുംബം കിട്ടുന്നതല്ല, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಿಗುವುದಲ್ಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎಂಬುದು. പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുക്കുവാനായി അവിടേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മെ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശികളാക്കാൻ അവൻ നമുക്കായി ത്യാഗമായി അനുഭവിച്ചത് ഓർത്ത് അവനെ ആരാധിക്കാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಹೊರೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಾಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿರುವಂತ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಆತನ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾದಂತಹ ನಿಂದೆಗಳು, ಅವಮಾನಗಳು ಸಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರು. ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಎಳುತ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ನಿನ್ನ ರೋಗವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ರೋಗಗಳು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂತಹ ಈ ವಾಸ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಆರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ, ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಧಿಕ ಉತ್ಸಾಹ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ರಿ.
അവന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിപ്പാനുള്ള വാഗ്ദത്തം ശേഷിച്ചിരിക്കാൻ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും അത് ലഭിക്കാതെ പോയി എന്ന് വരാതിരിപ്പാൻ നാം ഭയപ്പെടുക. ಇಬ್ರಿಯರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬಹುದೆಂಬ ವಾಗ್ದಾನವು ಇನ್ನೂ ಇರುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾವನಾದರೂ ಆ ವಾಗ್ದಾನದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ತಪ್ಪುವನಾದನು ಎಂದು ನಾವು ಭಯಪಡುವರಾಗಿರೋಣ. നമ്മുടെ അവിശ്വാസ നിമിത്തം സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിപ്പാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടരുത്. ನಮ್ಮ ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಸೇರುವಂತ ವಾಗ್ದತ್ತದಿಂದ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು. അപ്പോസ്തലൻ പൗലോസ് പറയുന്നത് അവരെ പോലെ നാം ഒരു സദ്വർത്തമാനം കേട്ടവരാണ്. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. എന്താണ് സദ്വർത്തമാനം? ಯಾವ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ? ഞാൻ തന്നെ വഴിയും ജീവനും ആകുന്നു എന്ന ആ വാർത്തയാണ് സദ്വർത്തമാനം. ನಾನೇ ಜೀವವು ಸತ್ಯವೂ ಮಾರ್ಗವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬಂತ ಆ ಶುಭ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് വായ്കൊണ്ട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സ്നാനമേറ്റ് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള നിത്യഭവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയാണ് ಸದ್ವರ್ತಮಾನ. ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಆತನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಒಳಗಡೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿರುವಂತ ಆ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನ ಎಂಬುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. യേശുവിന്റെ ഈ വാഗ്ദത്തത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസമായി പരിണമിച്ചവരുണ്ട്, വിശ്വസിക്കാത്തവരുണ്ട്. ಈ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದು ಉಂಟು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಅಪನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ತರುವರಾಗಿರೋಣ. ಅದರ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಅದರ 11ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆದರೆ ಮರಿಯಳು ಹೊರಗೆ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಳು. ಹೀಗೆ ಆಕೆ ಅಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಮಾಧಿಯೊಳಗೆ ಬೊಗ್ಗೆ ನೋಡಲು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊದ್ದುಕೊಂಡ ಇಬ್ಬರು ದೇವದೂತರನ್ನು ಕಂಡಳು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ತಲೆಯಿದ್ದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬನು ಕಾಲಿದ್ದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಮರಿಯಳು ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಳು. എബ്രായ ലേഖനത്തിലെ വാക്യവും ഈ വാക്യവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമെന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നും. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದಂತ ವಚನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದಂತ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ಒಡನಾಟ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. ಆದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಗೌರವಿಸಿ ನೀವು ಜಾಗರೂಕತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. കേട്ട വചനം വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കണം. ನಾವು ಕೇಳುವಂತ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಅದು ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು, ರೂಪಾಂತರಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬುವವರೇ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದವರು. ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಪಡುವಿಕೆಗಳು, ರೂಪಾಂತರಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಏನು ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬುವಂಥದ್ದು? വചനത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಗೂಢಾರ್ಥಗಳನ್ನಾಗಿದೆ ನಾವು ನಂಬಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ ಭಾಗ, യേശു തന്റെ ജനത്തോട്, ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ വളരെ പരമപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ಯೇಸು ತನ್ನ ಸೇವೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ. സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മാനവജാതിയോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് സംഭവിക്കാനുള്ളതും സംഭവിക്കുന്നതുമായവയെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ച ആളായിരുന്നു യേശു. ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತತಿಯಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಅವರು ತನ್ನ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂಬುದು. യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ മരിക്കും. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಸಾಯ್ತೇನೆ,
ഞാൻ കൊല്ലപ്പെടും, മരിക്കും, മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮರಣ ಹೊಂದಿ ನಾನು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಾನು ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು. ഞാൻ ತಗರ್ಕപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ಪ್ರಯೋಜನമാണ്. ನಾನು ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು. ಇಡೇನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕುರುಬರು ಕಡಿಯಲ್ಪಡ್ತಾನೆ, ಆಡುಗಳಾയി നിങ്ങൾ ചിതറും. ಆ ಕುರಿಗಳು ಚದುರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. അപ്പൊ പത്രോസ് പറഞ്ഞു, ഇതൊന്നും നീ ഇവിടെ പറയരുത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ಹಾಗೆ ಪೇತ್ರನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬಾರದು, ಇದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಮಾತಲ್ಲ. നീ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ കൂടെ മരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആള് ഞാൻ. ನೀನು ಸಾಯುವುದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಯುವಂತ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಾಗಿರ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಿದನು. ഞാൻ ലോകാവസാനത്തോളം നിങ്ങളോട് കൂടി ഉണ്ട്. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರ್ತೇನೆ. പോകുന്നത് പ്രയോജനമാണ്. ನಾನು ಹೋಗುವುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿದೆ. ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞും മറഞ്ഞും വ്യക്തമായും കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ജീവിക്കാനല്ല, ಮರಿಚಡಕಪಟ್ಟು ಉಯർത്ತೆഴുന്നേൽക്കാൻ. ಈಗ ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದುದು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಮರಣದಿಂದ ಎದ್ದು ಬರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಕ್ರೂಸು ಮರಣത്തിലൂടെയാണ് ಮಾನವ ಜಾತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ. ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಮಾನವ ಕುಲದ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬುದು. എന്നാൽ അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. 19 ಅಧ್ಯಾಯ ವಾയിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, യേശു മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു. 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು, ಆತನನ್ನ ಸಮಾಧಿಗಿಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. ಯೇಸು ಮೊದಲು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಎದ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. യേശുവിനെ പിടിച്ചപ്പോഴേ നല്ലൊരു കൂട്ടം ಶಿಷ್ಯന്മാർ ಓಡಿ ರಕ್ಷപ്പെട്ടു. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಂದು ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಹಿಡಿಯುವಾಗಲೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಷ್ಯರುಗಳು ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. യേശുവിനെ അടക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ട ഭവനങ്ങളിൽ പാർക്കാൻ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಭಯಪಟ್ಟು ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರು. ആരും മിണ്ടുന്നില്ല. ಯಾರು ಕೂಡ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ആ ദേശം മുഴുവൻ ഇളകി മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಲಾಹಲಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. എന്നാൽ മൂന്നാം നാൾ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. ಆದ್ರೆ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದನು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ചില സഹോദരിമാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ಕೆಲವು ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು കല്ലറക്കിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 24 അധ്യായം 1 വാക്യം വേഗം വായിക്കുക. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೇಗ ಓದ್ತೀರಾ? മർക്കോസ് 16ന്റെ 1, ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 14:1, മാത്യു 28:1 ഒക്കെ വായിക്കാം. ಮಾಥ್ಯೂ 28:1 വായിച്ചാട്ടെ. ലൂക്ക് chapter 24 verse 1. ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಬ್ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುವಾಗ ತಾವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു. ಸುಗಂಧ ತೈಲವನ್ನು ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 16ന്റെ 1, ಮಾರ್ಕ 16:1. ಸಬ್ಬತ್ತಿನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳದ ಮರಿಯಳು, ಯಾಕೋಬನ ತಾಯಿ ಮರಿಯಳು, ಸಲೋಮೆಯು ಆತನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಂಡರು. അവർ സുഗന്ധ ദ്രവ്യവുമായി പുറപ്പെട്ടു. ಅವರು ಸುಗಂಧ ತೈಲವನ್ನು ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೊರಟರು. എന്തിനു വേണ്ടി? ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? യേശുവിന്റെ മേൽ ಇಡಾನ್ വേണ്ടിಯ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ. ഇതാണ് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത്. ಇದರ ಹೆಸರೇ ಆರಾಧನೆ ಎಂಬುದು. തനിക്ക് ജീവൻ നൽകിയ, ತನಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, പണം നൽകിയ, ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, നിറം നൽകിയ, ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം അവൾ പ്രകടിപ്പിക്കുക. ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ചില സഹോദരിമാരുടെ കൂടെ പോവുകയാണ്. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಹೋದರರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ. ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നതല്ല ആരാധന. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಬರುವಂತದಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಎಂಬುದು. നമുക്കൊരു ഒരുക്കം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕು. ഒരുക്കം വേണം. ಯಾವಾಗಲೂ ಆರಾಧನೆಗೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕು. കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഒരുക്കം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ഇന്നിപ്പോ ആരാധനയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വന്നില്ല. ಇವತ್ತು ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. കാരണം ഇന്നിവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ಎಲ್ಲ ಜೀವನ എല്ലാ ആഴ്ചയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ಆದ್ರಿಂದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. എന്നാൽ
ഞങ്ങളുടെ സഭകളിലൊക്കെ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തലേ ദിവസമേ ആൾക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നത് നേരത്തെ മീൻ കറി വെച്ചു വെക്കും. ಅವರು ಆರಾಧನೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸವೇ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮೀನು ಸಾರಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೀನು ಸಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ഞങ്ങൾ വല്ലതും ചെല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഫുഡ് ക്രമീകരിക്കും. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೇವಕರುಗಳೆಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. എന്നിട്ടാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത്. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೊರಟು ಬರೋದು. ಇച്ചിരി ಲೇಟ್ ಆಗಿ പോയി ക്ഷമിക്കണം. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. കാരണങ്ങൾ പലതായിരിക്കും പറയുന്നത്. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ವಿವಿಧವಾಗಿರ್ತದೆ ಅವರು ಹೇಳೋದು. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ എഴുന്നേറ്റ് സാക്ഷിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എടുത്ത് വായിക്കുന്ന വാക്യം കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം ഒരുങ്ങിയൊന്നും അല്ല വന്ന കിട്ടിയ വാക്യം എടുത്ത് വായിച്ചിരിക്കുക. ಹಾಗೆ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತಾರೆ, ಆ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಕೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಓದಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆರಾಧನೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕು. ಕರ್ತನೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಮಾತನಾಡುವಂತ ದೇವರ ಸೇವಕರನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇವರ ಸಭೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೇ ಸೇವಕರು ಬರುವಾಗಿ ಕೃಪೆ ಕೊಡಪ್ಪ. ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹೃದಯವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಿ ದೇವರು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಂದು ಕೂಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿರ್ತದೆ. ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങാമോ? അടുത്ത ഞായറാഴ്ചത്തെ ആരാധനയിൽ അതിന് വ്യത്യാസമാണ്. ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನೀವು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. അവർ ഇന്നലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ യേശുവിനെ പൂശേണ്ടതിന് സുഗന്ധവർഗ്ഗമായി വരികയാണ്. ಅವರು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಇವತ್ತು ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്തോത്ര കാഴ്ചയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഓർക്കുന്നത്. ಕೆಲವರು ಕಾಣಿಕೆ ಎತ್ತುವಂತ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕೆಲವರು ಕಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು. അന്നേരം പോക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ചില്ലറ എടുത്ത് നമ്മൾ ಸ್തೋತ್ರ ಕಾഴ്ച ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕೈಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಚಿಲ್ಲರೆ ತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಪಾಸ್ಟರ್ പറയുന്നത് ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ആണ് കിട്ടിയത്. ಕಳೆದ ದಿವಸ ಒಂದು ಸೇವಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಕಾಣಿಕೆ ಭಂಡಾರವನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಅವರು ಗಡಿ ಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಳೆದು ಹಾಕಿದ್ದು ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. എന്താണോ അർപ്പിക്കുന്നത് അത് മനസ്സോടും ഹൃദയപൂർവമായിരിക്കണം. ನೀವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೀರೋ ಅದು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೂ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമാണ് അവന് വേണ്ടത്. ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು. നമ്മുടെ ധനമല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಣವಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ. നമ്മെയാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടത്. ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. അവൻ വില കൊടുത്ത് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തെങ്കിൽ ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರುವುದಾದರೆ ആരാധനയിലും നമ്മൾ വില കൊടുക്കണം. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವರಾಗಿ ಮಹಿಮೆ ಕೊಡುವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ്. ಆ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರು ಆ ಯೇಸುವಿನ ಶರೀರದ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನನ್ನು ಈಗ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ? ಸುಗಂಧ ತೈಲವನ್ನು ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ. എന്തുകൊണ്ടാണ് മറിയ മുമ്പിരിക്കാൻ കാര്യം? ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮರಿಯಳು ಅತಿ ಮುಂದೆನೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ മറിയയുടെ ജീവിതത്തിന് നിറം നൽകിയ ಆಮೇಲೆ ಮರಿಯಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಣ್ಣವ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಂತ മണം നൽകിയ ಅವರಿಗೊಂದು ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചവനെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಾಂತರ ಪಡಿಸಿದವನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸಹೋದರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ഹല്ലേലൂയ. മറിയയെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞു 7 ഭൂതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീ എന്നാണ്. ಮರಿಯಳ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ 7 ದೆವ್ವಗಳಿದ್ದವರಾಗಿದ್ದಳು ಆ ಮರಿಯಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. 7 ಭೂತങ്ങൾ ಅವಳೆ പലതും ಜಯಿപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ಆ 7 ದೆವ್ವಗಳು ಅವಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಾಡಬಾರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಆ പേരിലാണ് ಅವಳು അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳ ಹೆಸರು ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಅವಳು ಆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದವಳು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ಯೇಸುವಿനെ ಕಂಡ ನಾൾ മുതൽ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ജീവിതം
മാറി മറിയുകയും ಅವಳ ಜೀವನವು ಬದಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അതരങ്ങൾ തുറന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് ഹൃദയം പൊട്ടി നന്ദി പറയാനിടയാകണം. ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ, ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಆತನ ಮುಂದೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. യേശുവിനെ മൂന്നാം നാൾ കാണാൻ അവൾ ചെല്ലുക. ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮರಿಯಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. യേശു രഹസ്യവും പരസ്യവും ആയി പറഞ്ഞ ഒരു സത്യം അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ಯೇಸು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅವಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಅವಳ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. വിശ്വാസമായി പരിണമിച്ചു. ಅದು ಅವಳ ಒಳಗಡೆ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಅದು ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿತು. വിശ്വാസമായി പരിണമിച്ചു. ಅದು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಅವಳ ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತು. മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് അവൾ വിശ്വസിച്ചു. ಅವಳು ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವಳು ನಂಬಿದಳು. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റാലും ഇല്ലെങ്കിലും സുഗന്ധവർഗം പൂശാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു. ಅವನು ಎದ್ದು ಬಂದರೂ ಸರಿ ಬರದೇ ಇದ್ರೂ ಸರಿ ಆತನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. യേശു വാക്ക് മാറില്ലെന്ന് അവൾക്ക് അറിയാം. ಯೇಸು ತನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟು. അവൾ വിളിച്ചപ്പോൾ ചില സഹോദരിമാരും കൂടെ പോയി. ಅವಳು ಕೂಗಿ ಕರೆದಾಗಲೇ ಅವಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಹೋದರರು ಕೂಡ ಅವಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಟು ചെന്നപ്പോൾ കാണുന്നത് 20-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ಅವಳು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. അവർ കാണുന്ന കല്ല് നമുക്ക് വേണ്ടി ആര് ഉരുട്ടി മാറ്റുമെന്ന് തമ്മി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോയത്. ಆ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಉರುಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ഒരു സന്തോഷ ദിവസമാണ്. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತೋಷ ದಿವಸವಾಗಿದೆ. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ മതിക്കുന്ന ചില വേദന നിറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಭಾರಪಡಿಸುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವೇದನಾಜನಕವಾದಂತ ಅನುಭವಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರಬಹುದು. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില കല്ലുകൾ ആര് ഉരുട്ടി മാറ്റും? ಕರ್ತನೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ನನ್ನಿಂದ ಉರುಳಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಡೆಯಾಳಿಗಳು ಉರುಟಿ ವೆಚ್ಚ ಕಲ್ಲು. ಬಹಳ ಶಕ್ತರಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಗಾತ್ರರಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಅವರು ಉರುಳಿಸಿಟ್ಟಂತ ಕಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮರಿಯಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಆಯದುകൊണ്ട് ബലഹീനർക്ക് അത് ഉരുട്ടി മാറ്റാൻ കഴിയത്തില്ല. ಅವಳೊಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಲಹೀನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಉರುಳಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀನು ನೋಡಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀನು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಡಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು, ನೀವು ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲವು ಒಳಿತುಗಳು, ಕೆಲವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುತ್ತಿರುವವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತ ದೇವರ ಮಗುವೇ, ನೀನು ಹೃದಯದ ಆಳದಿಂದ ಇವತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಯಾರ ಹಸ್ತಗಳು ಕೂಡ ಇಳಿದು ಬರದೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ನಿನ್ನ ಒಳಿತಿನ ಮೇಲಿರುವಂತ ಕಲ್ಲನ್ನ ಉರುಳಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದು ನೀನು ಇವತ್ತು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಶಕ್ತರಾದವರು ನಿನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಇಟ್ಟಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಿನ್ನ ಒಳಿತುಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿ ತೆರೆದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು, ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟು ಹೋದಂತ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಯೆಹೋವನಾದ ದೇವರು ತೆರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಯೆಹೋವನಾದ ದೇವರು ಇವತ್ತು ತೆರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದವರ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಗಳು ಇವತ್ತು ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೆನ್. ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಉರುಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂತ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ತಂದಿಟ್ಟಂತ ಪ್ರಯಾಸಗಳ ಬಂಡಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿಂದ ಅದು ಉರುಳಲ್ಪಡಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Thank you, Lord.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. സഹോദരിമാർ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കുമ്പോൾ ಆ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಹಳ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ದೂತರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാക്കുന്നത്. ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ದವನನ್ನು ನೀನು ಸತ್ತವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರು. അവർ ഭയപ്പെട്ടുപോയി. ಅವರಿಗೆ ನಡುಕ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ದೂತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಯಪಡಬೇಡ್ರಿ, നിങ്ങൾ പോയി എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ഇത് പോയി പറയാം. ನೀವು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸದ್ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ ಎಂದ ಹೇಳಿದರು. പത്രോസ് മറ്റു ശിഷ്യന്മാരോട് പോയി ചെന്ന് പറയാൻ അവർ പറഞ്ഞു വിടുക. ಪೇತ್ರನು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಶಿಷ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ದೂತರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಹೋಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ, ಅವರು ചെന്ന് പറഞ്ഞു. ಅವರು ಹೋಗಿ ಪೇತ್ರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಾಕಿ ಶಿಷ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೂ ಹೇಳಿದರು. പത്രോസും മറ്റേ ശിഷ്യനും ഓടി കല്ലറയ്ക്ക്. ಪೇತ್ರನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. പത്രോസ് കല്ലറയ്ക്ക് അകത്ത് കയറി നോക്കി കണ്ടു, തിരിച്ചു വന്നു. ಪೇತ್ರನು ಸಮಾಧಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದನು, ವಾಪಸ್ಸು ತಿರುಗಿ ಬಂದನು. ശിഷ്യനും വന്നു. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಶಿಷ್ಯನು ಬಂದರು. മറ്റേ ശിഷ്യനും വന്നു. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಓಡಿ ಬಂದ. അവർ പറഞ്ഞു, യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯೇಸು ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಮರಣದಿಂದ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. നീ ഇരുട്ടത്തോടെ നിൽക്കണ്ട, നീ വീട്ടിൽ പോകോ. ಅವರು ಮರಿಯಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಕತ್ತಲೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಧಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿಲ್ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. അവൾ അവരുടെ കൂടെ പോയില്ല. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಹೋದರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. തന്റെ കൂടെ വന്ന സഹോദരിമാരും പോയി കാണും, അവരെയും കാണാനില്ല. ತನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಂತ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿದ್ರು, ಅವರು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. മറിയ കരയുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കല്ലറയ്ക്കലേക്ക് കുനിഞ്ഞു നോക്കി. ಅವಳು ಹತ್ತು ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಇರುವುದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ತಿರುಗಿ ಸಮಾಧಿಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರು. അവൾ കേട്ട വചനം വിശ്വസിച്ചു. ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೇಳಿದಂತ ವಚನವನ್ನ ಅವಳು ನಂಬಿಬಿಟ್ಲು. വിശ്വാസമായി പരിണമിച്ചു. ಅದು ಅವಳಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ഈ മറിയയുടെ ആഗ്രഹം, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനെ എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണണം. ಇನ್ನು ಅವಳ ಹೃದಯದ ಆಸೆ, ಮರಣದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದ ಆತನನ್ನು ನನಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅದರ ಹೆಸರೇ ನಂಬಿಕೆ. എല്ലാം അസാധ്യമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ദൈവം താങ്കളോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം. ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅನಿಸುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವುದರ ಹೆಸರೇ ನಂಬಿಕೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. നമുക്കറിയാം, പത്രോസ് അന്നത്തെ ആ സംഘടനയിലെ അന്നത്തെ ചർച്ചിന്റെ പ്രസിഡന്റ്. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪೇತ್ರನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದನು. IPC ആണെങ്കിൽ IPC യുടെ പ്രസിഡന്റ്. IPC ಆಗಿರೋದಾದ್ರೆ IPC ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದನು ಪೇತ್ರನು ಎಂಬುದು. IPC ഇല്ല. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ IPC ಇರಲಿಲ್ಲ. എന്നാൽ പത്രോസ് പറയുകയാണ്, കുഞ്ഞെ, യേശു ഇവിടെ ಇಲ್ಲ, ನೀ ಮಡಗಿಪೋಗು. ಆದ್ರೆ ಪೇತ್ರನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಹೋದರಿ, ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಸತ್ತವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಬೇಡ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. യൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് ಅಲ್ಲಿ ಯೌವನಸ್ಥರ ನಾಯಕರಿದ್ದರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷದ. യോഹന്നാനാണെന്ന് കരുതുന്നേ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಯೌವನಸ್ಥರ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರುವವನು ಯೋಹನಾನ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. യോഹന്നാനും പറഞ്ഞു, യേശു ഇവിടെ ಇಲ್ಲ. ಯೂತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿತು. രണ്ട് പ്രസിഡന്റുമാര് പറഞ്ഞിട്ടും അവൾ വിശ്വസിക്കില്ല. ಎರಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಳು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. കൂടെയുള്ള സഹോദരിമാര് രണ്ടുപേരും പോയി. ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಂತ ಎರಡು ಸಹೋದರರು ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಂಬಿಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. പക്ഷേ അവൾ യേശുവിനെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കും. ಆದ್ರೆ ಮರಿಯಳು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಅಳುವುದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ತಿರುಗಿ ಸಮಾಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪುನಃ ಅಳುತ್ತಾವಳೆ, ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾವಳೆ, ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿತು, ಸ್ತ್ರೀಯೇ, ನೀನು ಅಳುವುದು ಯಾತಕ್ಕೆ? ಸ್ತ್ರೀಯೇ, ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅವಳು ತಿರುಗಿದപ്പോൾ തോട്ടക്കാരൻ എന്ന് കരുതി. ಅವಳು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುದು, ಆ ತೋಟದ ಯಜಮಾನ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. നീ അവനെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം, അവനെ വിടുതല ചെയ്യും.
ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತೋಟದ ಯಜಮಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಜಮಾನನೇ ನೀನು ಅವನನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೇಳು, ನಾನು ಅವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಬಂತು, ಮರಿಯಳೇ. ಆಮೆನ್. ಆ ಶಬ್ದದ ಆ ಕರೆಯ ಮುಂದೆ ಅವಳು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಮಾತು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಿರಾ? ರಬ್ಬುನಿ, എന്റെ മാസ്റ്ററെ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ನನ್ನ ಗುರುವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. കാലങ്ങളായി പല പേരിൽ ആൾക്കാർ വിളിച്ചപ്പോൾ, ಅವಳ ಜೀವನದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ಹಾಕಿ ಜನ ಅವಳನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕರೆದಾಗ, കാലഘട്ടത്തിൽ അവളുടെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അത് യേശുവാണ്. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಳ ನಿಜವಾಗಿರುವಂತ ಹೆಸರನ್ನು, ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆದು ಅವಳನ್ನ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರು, ಅದು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ಮರಿಯಳೆ ಎಂದು ಕರೆದು ಈಗ ಯೇಸು ಎಂಬುದು ಅವಳಿಗೆ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ಯಾವೇ ಗುರುವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಈ ಜನರ ಗುಂಪಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತುಕೊಂಡಿರುವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ತಿಳಿದವನಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದವರಾದ ಒಂದು ದೇವರು ಇದುವರೆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಆಳ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವವರಾದ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಅಳುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನು ಮರಣದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. അവൾ യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് കിടന്നതാണ്. ಅವಳೊಂದು ವೇಳೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಾದವನ್ನ ಹಿಡಿದು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿರಬಹುದು. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞ എന്നെ വിട് എന്നല്ല പറഞ്ഞ എന്നെ തൊടരുത്. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು ಬೇಡ, ഇതുവരെയും പിതാവിന്റെ അടുക്ക ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. പിതാവിന്റെ അടുക്ക പോയില്ലെന്ന്, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. യേശു ഇവിടെ പോയതായിരുന്നു. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು? യേശു മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ಯೇಸು ಸತ್ತವರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದು പാതാളത്തിലേക്ക് പോയി ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದರು. തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുമായി ആകാശമണ്ഡലത്തിലൂടെ പിതാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರೊಂದಿಗೆ ಆತನು ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ശ്മശാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീയുടെ നിലവിളി എന്റെ യേശു. ಸ್ಮಶಾನದ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಸಹೋದರಿಯ ಕೂಗಿನ ಶಬ್ದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. അന്നുള്ളതിൽ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നയാളാണ് എന്റെ യേശു. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದಂತ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಾದಂತ ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಂಬುವನು. ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದು ಅವರ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಸೇವೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮರಿಯಳ ಹೃದಯದ ಗೋಳಾಟ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿತು. ಮರಿಯಳ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ಮುರಿದ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರ ಎಲ್ಲರ ಕೂಗುಗಳು ಕೂಡ ಆತನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಯಾತಕ್ಕೆ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ? ആ വിശുദ്ധന്മാരെ ദൂതന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിലാക്കിയ ശേഷം അവൻ പ്ലാൻ മാറ്റി ഈ മറിയയുടെ അടുക്ക വരികയാണ്. ತಾನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮರಣದಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ತನ್ನ ದೂತರನ್ನು ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ದೂತರ ಕಾವಲಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಯೇಸು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿದಂತ ಮರಿಯರ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದೆ? ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಕಾತಿರಿക്കുന്ന മറിയയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി വരിക. ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯವು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಹೋದರಿಯಾದ ಮರಿಯರ ಬಳಿಗೆ ಯೇಸು ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದ ಸಹೋದರರು ಕಾಣೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದವರು ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ചാടി എഴുന്നേറ്റവരെ കാണാനില്ല. ಥಟ್ಟನೆ ಎದ್ದು ಬಂದವರು ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. അത്ഭുതം അനുഭവിച്ചവരെ കാണാനില്ല. ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋರು ಯಾರು ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. കൂടെ നടന്ന അപ്പോസ്തലന്മാർ ഭയപ്പെട്ട് അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಭಯಚಕಿತರಾಗಿ ಕೋಣೆ ಒಳಗಡೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಕೂತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ സ്ത്രീ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯು ಬಹಳವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. അവർക്ക് വേണ്ടി അവർ ഇറങ്ങി വന്നു. ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯೇಸು ಇಳಿದು ಬಂದರು. ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರುವ ಕರ್ತನ ಪ್ರಿಯರೇ, പശ്ചാത്തലം എന്തുമാകട്ടെ, ನಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಿನ್ನ ಮನ ಮುರಿದವರಾಗಿ ಆತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿರೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಳಿದು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮರಣದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸು. ಅಪೊಸ್ತಲರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ನಡೀತು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ചില സഹോദരിമാര് ഞങ്ങളെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಕೆಲವು ಸಹೋದರರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಗಾಬರಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ಸಮಯ ಮುಗಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪೇತ್ರನು ಸಾಯುವವರೆಗೂ, ಯೋಹಾನನು ಸಾಯುವವರೆಗೂ, ಶಿಷ್ಯന്മാരൊക്കെ മരിക്കുന്നത് വരെ, ಬಾಕಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಷ್ಯರುಗಳು ಕೂಡ ಸಾಯುವವರೆಗೆ, എന്നും അവരുടെ വേദനയായിരുന്നു. ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನೋವಾಗಿತ್ತು. യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ല. ಯೇಸು ಮರಣದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸುವಾರ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಸುವಾರ್ತೆ, ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತದು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಆವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವಿಷಯ ಅಂತ. ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ದೇವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳಿದ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿ. ದೇವರ ಸೇವಕರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವರಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಮೂಕತೆ ಆಗಿರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರಿ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೂ ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಅವನ್ ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಲ್ಪಟ್ಟು ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಆತನ ಮರಣದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಆತನ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೂ ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನ ಮರಣದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಆತನ ಬಿನ್ನಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ನೀವು ಬದುಕದೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬಂತ ವಾಗ್ದತ್ವವು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಭಯಚಕಿತರಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವರಾಗಿರೋಣ. ದೇವರು ಹೇಳಿದನ್ನು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಗಲೇ ಕಾಲ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವರಾಗಿರೋಣ. ಅವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆತನು ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾತು ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮರೆಯಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಪೊಸ್ತಲರಾಗಿತ್ತು. ಆತನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತ, ಯೇಸುವಿನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದವನು,
ഇടത്തു വലത്തു നിന്നവർ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವರು, നിനക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ പത്രോസ്, ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಪೇತ್ರನು ಕೂಡ അപ്പോസ്തലന്മാരായിരുന്നു ഇത് പ്രസ്താവിക്കേണ്ടത്. ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದಂತ ಅಪೊಸ್ತಲರಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಲಭ್ಯವಾದುದು ಮರಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರು ನಿನಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ನೋಡುವಾಗ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಮಾಧಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ಬ ತೆರೆಯಪಡುವಂತ ಸಮಾಧಿ ಕಂಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಸಾಧ್ಯತೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ನಿನ್ನ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಅಸಮಾಧಾನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿಗಸ್ತತೆಯಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಕರೆಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಕರೆದಿರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರ್ತೇನೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಈ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಸೇವಕರಿಗೋಸ್ಕರ, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರ್ತನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಜನರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಈ ಲೋಕವು ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆದ್ರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ದಿನಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಳವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ದಿನಗಳು ಬಹಳ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತರಾಗಿ ಮಾಡು. ಯಾರು ಕೂಡ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕಳಕೊಂಡು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದೇವ್ರೆ. ಕೃಪೆಯು ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದವರೇ, ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಇದುವರೆಗೂ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ದೇವರ ಶಬ್ದವನ್ನು ದೇವರ ಸೇವಕರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಕರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತಾ ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯೇಸು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ದೇವರ ಸೇವಕರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಿದೇನು ಎಂಬುದನ್ನ ದೃಷ್ಟಾಂತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಭೆಗೆ ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಕರ್ತನ ಮೇಜು ಎಂಬ ಸೇವೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು, ನಿನ್ನನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯೊಳಗಡೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಭಾರವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಹಿಮೆಯಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಬರಿದಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಶರೀರವು ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟು ಆತನು 3ನೇ ದಿವಸ ಮರಣದಿಂದ ಎದ್ದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ, ಸೇವೆಯನ್ನ, ಸತ್ಯವನ್ನ ಇದುವರೆಗೆ ಸೇವಕರ ಬಾಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇರುವಾಗ, ಅದು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ
ಸಭೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ, ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದು ತನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಸ್ಕ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಇದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವಂತ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಸೇವೆಯ ಗುರುತುವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಸೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲ. ನಾವು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನ ಅಕ್ಷರಿಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಸೇವೆಯ ಹೆಸರೇ ಕರ್ತನ ಮೇಜು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಡೆದದನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಈ ಶರೀರದ ಮುಂದೆ, ಈ ರಕ್ತದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಹಗಲು ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅದು ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಮರುಕಳಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಜೀವ ಇದೆ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ರಕ್ತ ಇದೆ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ತ್ಯಾಗ ಇದೆ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ನೋವಿದೆ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅವಮಾನ ಇದೆ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಇದೆ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸಮಸ್ತವು ನಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತ ತ್ಯಾಗಿಯಾದ ಒಬ್ಬನ ಬದುಕು ಇದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ತಿಂಗಳುಗಳು ಕರ್ತನ ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಿರುವಂತ ನಿಮಗೆ ಪುನಃ ನಾನು ಆವರ್ತಿಸಿ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇದರ ಗೌರವವನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ತಿಂಗಳುಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಆವರ್ತಿಸಿ ಕರ್ತನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗಿನ್ನು ಕರ್ತನ ಮೇಜಿನ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಇದರ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿ ಏನು, ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿನಗೆ ಬರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನ ಆವರ್ತಿಸಿ 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 ದೇವರ ಸಭೆ, ದೇವರ ಆತ್ಮ, ದೇವರ ಸೇವಕರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಸೇವೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಉನ್ನತವಾದ ಸೇವೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಕರೆದವನಾದ, ನಿನ್ನನ್ನು ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಕಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ಕಳಕೊಂಡವನಂತೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟವನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕಳಕೊಂಡವನ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಕಂಡಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಅವನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅವನಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋದದ್ದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆತನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆತನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಕೂಡ ಆಗಿರುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಭವಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತನ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಆತನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನೀನು ಈ ಕರ್ತನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಇವತ್ತು ಇದರಿಂದ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ಸಂಕಟಗಳು, ನೋವುಗಳು, ಅವಮಾನಗಳು ಬರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಆತನ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿರಲಿ. ಅದನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ದೇವರೇ, ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತ ಭಾಗ್ಯಕರವಾದ ಪದವಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಗೌರವಕರವಾದ ಪದವಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಯೋಗ್ಯರೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ಸೇರಿಸಿರಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದರಿಂದ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇವತ್ತು ಹಗಲು ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಬರಲಿ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಹರಿಯಲಿ. ಆತನು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಯನ್ನ, ಆತನು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗವನ್ನ, ಆತನ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವನ್ನ, ಆತನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಗಾಯವನ್ನ, ಆತನ ರೋಮಗಳು ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅನುಭವ, ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟ, ಆತನ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಆತನ ಮುಂದೆ ಮುರಿಬೇಕು, ಹೊಡಿಬೇಕು, ಕಣ್ಣೀರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀನು ಸಾಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ನೀನು ಜಡಿಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟನು. ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ, ದೇವರೇ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಆತ್ಮಿಕತೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಗೌರವದಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಹಳಾಗಿ ಮಾಡು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? എല്ലാവരോടും നിമിഷം കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞാട്ടെ, ദൈവമേ, ഒരു യോഗ്യതകളില്ലാതിരുന്ന എന്നെ
ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ ഈ വിരുന്നില് എന്നെയും പങ്കാളിയാകുവാൻ നീ വിളിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവേ. എൻ്റെ അയോഗ്യതകളൊന്നും മാറ്റുവാൻ എനിക്കോ എൻ്റെ പിതാക്കന്മാർക്കോ എൻ്റെ കുടുംബക്കാർക്കോ കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അയോഗ്യതകൾ മുഴുവൻ കഴുകുവാൻ വേണ്ടി നീ ചൊരിഞ്ഞതായ നിന്റെ തിരുരക്തത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ട് അത് എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ രക്തത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുവാൻ എന്നെ പ്രാപ്തീകരിച്ച ദൈവമേ, നിനക്ക് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതി വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക്, കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇതിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യങ്ങള്, ഇതിന്റെ പിന്നിലെ മർമ്മങ്ങള്, ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ദൈവികമായ നിഗൂഢതകള്, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മീകമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ മർമ്മങ്ങളും ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് പങ്കാളികളാകുവാൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നു. എത്രത്തോളം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അവന്റെ ശരീരവും രക്തവും നൽകി നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. എത്രത്തോളം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അവൻ അനുഭവിച്ച അവന്റെ വേദനകളുടെ, മുറിവുകളുടെ, പാടുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയതായ ആ രക്തത്തെ നമ്മുടെ മേൽ തളിച്ച് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്യുവാനുള്ള കൃപ തന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ അവൻ സ്നേഹിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? നിന്റെ ശരീരം ഇനി മുറിവേൽക്കാതിരിക്കുവാൻ, നിന്റെ ഹൃദയം ഇനി മുറിവേൽക്കാതിരിക്കുവാൻ, നിന്റെ മനസ്സ് മുറിവേൽക്കാതിരിക്കുവാൻ, നീ അവമാനിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ, നീ തകർക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ, നീ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നിനക്ക് വേണ്ടി അവൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആ വിശ്വാസത്തോടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കേട്ടതുപോലെ കേട്ട വചനങ്ങള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ തിരുമേശയിൽ നിന്ന് നീ പങ്കുചേരുമ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ദൈവാത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. ತಂದೆಯಾದೇವರೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. എത്ര പേര് നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിക്കും? എത്ര പേര് കർത്താവിന്റെ രക്തം കൊണ്ടൊന്ന് കഴിവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും? താങ്ക് യു ജീസസ്. നമ്മളെല്ലാവരും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അനികുഞ്ഞ ഭാഷ ഇപ്പോൾ ചുരുക്കം വാക്കുകൾ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗ്ഗീയ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നല്ല സമയത്തിനാഥ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കൃപാകരങ്ങളുടെ സഹായത്താലെ വണങ്ങുവാൻ തിരുമേനി സഹായിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായ ശിക്ഷ സ്വർഗ്ഗമേ അങ്ങയുടെ പുത്രനെ ഞങ്ങളുടെ കുമാരനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ചുമത്തി 1000 കർത്താവേ, ആ കാൽവരി നദികളുടെ മധ്യത്തില് ദൈവമേ ഹല്ലേലൂയ, എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്തെന്ന് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു. കർത്താവ് ദൈവമേ ഹല്ലേലൂയ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ, ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ തിരുരക്തം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഊറ്റി തന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ടു, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിഹാസമേറ്റു, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുപ്പലേറ്റു, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളേറ്റു. കർത്താവേ, അവിടുന്ന് കർത്താവെ അനുഭവിച്ചതായ കഷ്ടങ്ങളെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഓർക്കുവാൻ ധ്യാനിപ്പാൻ ദൈവങ്ങളെ സഹായിച്ചു. ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, തിരുമേശയില് നല്ല പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ കരങ്ങളെ നീട്ടുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യാതൊരു വിധത്തിലായ യോഗ്യതയില്ലാതിരുന്ന ഞങ്ങളെ കർത്താവ് യോഗ്യന്മാരാക്കി മാറ്റിയ ദൈവത്തിന്റെ മഹാസ്നേഹത്തിനാണ് സ്തോത്രം. ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യത്തിലെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തുമാറാകണമേ. കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനകത്തിനാണ് സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲ ತಿಂಗಳುಗಳು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ മാറി ಗೋದೆಯರ್ ಸಿದ್ದೆಯರ್. ಓಕೆ, ಈ ಬ್ಯಾಗು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರುವವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ഞാനിവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ ഓരോരുത്തർ